Hello student, I am Rohan Gurajatti from Rausagana Kitturkur Junior College, Department of Information Technology. Today I am going to start another video lecture for information technology student, and in this video lecture I am going to take video lecture on advanced JavaScript. Before we start advanced JavaScript, I am going to revise client-side scripting. In last video lecture, I revised some basic points about client-side scripting, in which we have studied static web pages, dynamic web pages, then different scripting languages available in market, from which we are going to study Java scripting. Then how to implement script, what is script, and how to implement script or embed script in our HTML code within head tag and body tag. After that, we have learned variable. Variable is the smallest storage unit in JavaScript. Then what type of value we are going to store in these variables. In programming, we are going to use the different types of values. So JavaScript has provided us different data types to store these values. Different data types are numeric data types. In numeric, we have integer and float. After that, we have string data type, boolean data type. Then we have studied infinity data type, then undefined data type, and these different types of data types we are studying in last lecture. Now we are moving forward. So in this video lecture, we are going to study different operators provided by JavaScript and some built-in functions available in JavaScript. Okay. Now we are studying operators. Why to use operator? Operators आपण काय यूज करतोय? To perform different operations. To perform different operations on different values, we use operators. To perform arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication, we require operator. Then to perform relational operations, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to, we require relational operators. To perform concatenation operation. Concatenation दोन स्ट्रिंगचं जॉइन ज्यावेळी करणार आहे त्यावेळी आपल्याला काय लागणार आहे concatenation ऑपरेटर तिथं यूज करायला लागणार आहे. त्यानंतर लॉजिकल ऑपरेटर आहे, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आहे आणि ओके इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हे अवेलेबल करून दिलेले आहेत. ओके ऑपरेटर्स किती टाइपचे आहेत? दोन टाइपचे ऑपरेटर्स आहेत. ऍक्च्युअली तीन टाइपचे ऑपरेटर्स आहेत, बायनरी, युनरी आणि टर्नरी. खरं आपल्याला सिलेबसला फक्त दोनच आहेत, बायनरी आणि युनरी. बाय म्हणजे टू आणि युनरी म्हणजे काय सिंगल वन. बायनरी म्हणजे काय येणार बघा, बायनरी ऑपरेटर ज्याला दोन ऑपरेंड असतात. तर ऑपरेंड म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, 20 मायनस 10 असं जर घेतलं तिथे इथे एक इक्वेशन दिलेलं आहे 10 प्लस 20. ह्याच्यामध्ये ऑपरेटर कुठला आहे? हे जे काय प्लस आहे हे ऑपरेटर आहे. ह्या सेकंड इक्वेशन मध्ये 20 मायनस 10 इथे जे मायनस आहे हे ऑपरेटर आहे. पण 10 आणि 20 ला काय म्हणायचं? तर 10 आणि 20 ला काय म्हटलं जातं? ऑपरेंड म्हटलं जातं. आणि ह्या प्लसला किंवा मायनसला काय म्हटलं जातं? ऑपरेटर म्हटलं जातं. ओके. तर हे दोन ऑपरेंड ज्या इक्वेशन मध्ये असतात त्याला काय म्हटलं जातं? बायनरी ऑपरेटर. ओके. ज्या ऑपरेटरला दोन ऑपरेंड्स असतात त्याला काय म्हटलं जातं? बायनरी ऑपरेटर. आणि ज्या इक्वेशन मध्ये एकच ऑपरेंड असते, फॉर एक्झाम्पल मायनस ए, मायनस 20, मायनस 10. ओके. इथे काय होणार आहे? एकच ऑपरेंड अवेलेबल आहे. ऑपरेटर काय बघा, मायनस 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 ऑपरेंड आहे, ऑपरेटर आहे सॉरी. आणि ऑपरेंड काय? ए, 20 आणि 10 हे काय ऑपरेंड्स आहे. मग ह्याला काय म्हणायचं? युनरी ऑपरेटर. मायनस हे दोन्ही पण आहे. मायनस बघा युनरी पण वर्क होते आणि बायनरी पण म्हणून वर्क होते. आता या वरच्या इक्वेशन मध्ये बघा काय झालंय 20 मायनस 10 ते बायनरी म्हणून वर्क झालेलं आहे. आणि इथे खालती तीन इक्वेशन दिलेले आहेत मायनस ए, मायनस 20, मायनस 10 इथे काय म्हणून वर्क झालेलं आहे? युनरी म्हणून ते वर्क झालेलं आहे. ओके. मग अशा टाइपचे जे काय ऑपरेटर्स असतात त्यांना बायनरी आणि युनरी ऑपरेटर म्हणायचं. ओके. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कशासाठी यूज करतोय? टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन्स
ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन अँड मॉड्युलर डिव्हिजन. आता ऍडिशन काय होणार आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे एक व्हेरिएबल आहे ए, व्हॅट a comma a is equal to 20, b is equal to 10 and which is equal and c. आपल्याकडे काय आहे बघा, तीन व्हेरिएबल्स आहेत a b आणि c. इथे मी सेमीकोलन देतो. a b c. a मध्ये 20 आहे, b मध्ये 10 आहे आणि b is equal to 10 and c मध्ये कुठलीच व्हॅल्यू नाही. मग आता इथे बघा c is equal to a plus b. मग आता इथे काय होणार आहे, ऍडिशन ऑपरेशन होणार आहे. 10 मध्ये 20 आहे, b मध्ये 10 आहे. 10 प्लस 20 30 कशा स्टोअर होईल, c मध्ये. जसं मॅथमॅटिक्स मध्ये आपण यूज करतोय तसं आपल्याला इथं ते यूज करायचं. मग ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला प्लस ऑपरेटर इथं यूज करायचं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इक्वेशन मध्ये c इज इक्वल टू a मायनस b. c इज इक्वल टू a मायनस b. इथं काय केलेलं आहे, सबट्रॅक्शन ऑपरेशन. 20 मायनस 10. a मध्ये 10 आहे, b मध्ये a मध्ये 20 आहे, b मध्ये 10 आहे. 20 मायनस 10 आपल्याला काय मिळणार आहे, इथं 10 मिळणार आहे. c मध्ये काय स्टोअर होणार, 10. c इज इक्वल टू ओके a इंटू b. एस्टेरिस्क मार्क वापरायचा आहे. काय बघा, एस्टेरिस्क मार्क, स्टार स्टार म्हणतोय आपण. ओके, त्याला काय म्हणायचं ऍक्च्युअली, एस्टेरिस्क मार्क. a इंटू b. ओके, 20 इंटू 10 आपल्याला 200 मिळणार आहे. ओके, त्यानंतर ती कशा स्टोअर होईल, c मध्ये. सिमिलरली c इज इक्वल टू a डिवायडेड बाय b. a डिवायडेड बाय 20 डिवायडेड बाय 10. तर काय मिळणार आहे आपल्याला, 20 डिवायडेड बाय 10 2. 2 ही व्हॅल्यू कशा स्टोअर होईल, c मध्ये स्टोअर होईल. आता नेक्स्ट काय बघा, c इज इक्वल टू, आता कन्सिडर करा a इज इक्वल टू समथिंग 10 आहे and b इज इक्वल टू काय 3 आहे. तर a डिवायडेड बाय b घेतलेला आहे. काय होणार आहे, इथं पण डिव्हिजनच होणार आहे. खरं मॉड्युलर डिव्हिजन म्हणजे आपल्याला इथं डिव्हिजन झाल्यावर रिटर्न व्हॅल्यू कुठली मिळणार आहे, रिमाइंडर मिळणार आहे. रिमाइंडर मॉड्युलर डिव्हिजन मध्ये काय होतंय, रिटर्न व्हॅल्यू म्हणून काय मिळते, रिमाइंडर मिळते. आणि जर हे डिव्हिजन आपण रेग्युलर डिव्हिजन जर वापरलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन पार्ट मिळते. बघा फॉर एक्झाम्पल इथे 10 3 किती जाणार आहे, 3 ने डिवाइड होणार आहे. इथे 9 रिमाइंडर 1. ह्याच्या पुढे डिवाइड होणार आहे काय, ह्याच्या पुढे डिवाइड होत नाही. तर इथे आपल्याला काय मिळणार आहे, हा पार्ट मिळणार, ही व्हॅल्यू मिळणार. म्हणजे c मध्ये स्टोअर काय होणार आहे, c इज इक्वल टू 1. c इज इक्वल टू काय होणार आहे, 1. मॉड्युलर डिव्हिजन मध्ये रिटर्न व्हॅल्यू काय मिळते, रिमाइंडर मिळते. आणि रेग्युलर डिव्हिजन वापरते त्याच्यामध्ये रिटर्न व्हॅल्यू काय मिळते, क्वेश्चन पार्ट. आता मॉड्युलर सॉरी तुम्ही मॉड्युलर डिव्हिजन द्याल नाही. ओके, त्याला पर्सेंटेज सिम्बॉल वापरायचा आहे. मॉड्युलर डिव्हिजनला बघा पर्सेंटेज सिम्बॉल तिथे आपल्याला वापरायचा आहे. ओके, मग मॉड्युलर डिव्हिजनला रिटर्न व्हॅल्यू आपल्याला रिमाइंडर मिळणार आणि रेग्युलर डिव्हिजन वापरलं तर आपल्याला क्वेश्चन पार्ट मिळणार. ओके, तर मॉड्युलर डिव्हिजन ज्यावेळी यूज करतोय तो फक्त इंटिजर टाइप व्हॅल्यू वरतीच वर्क करतो. म्हणजे दोन्ही पण ऑपरेंड काय पाहिजे, इंटिजर पाहिजे. a पण इंटिजर व्हॅल्यू पाहिजे, b पण काय पाहिजे, इंटिजर व्हॅल्यू पाहिजे. अदरवाइज इट विल गिव्ह एरर. ओके, मग हे झाले आपले कुठले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. त्यानंतर नेक्स्ट येणार आहे रिलेशनल ऑपरेटर्स. काय बघा, रिलेशनल ऑपरेटर्स. सॉरी नेक्स्ट आहे आपल्याला बघायचं आहे कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर. कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटरला काय सिम्बॉल आहे, प्लस. आणि अरिथमेटिक ऑपरेटर मध्ये ऍडिशन करण्यासाठी पण प्लस सिम्बॉल आहे. ओके, मग ज्यावेळी दोन्ही ऑपरेंड न्यूमरिक असतात त्यावेळी ते काय परफॉर्म करते, ऍडिशन परफॉर्म करते. आणि दोन्ही पैकी एक व्हॅल्यू जर स्ट्रिंग असली, बघा दोन्ही ऑपरेंड पैकी एक कुठली तर व्हॅल्यू स्ट्रिंग असली तर ते कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते. ओके, फॉर एक्झाम्पल a प्लस b. आता a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10. तर इथं c व्हेरिएबल घ्या. तर c मध्ये काय स्टोअर होणार आहे, 20 प्लस 10 30 ही व्हॅल्यू स्टोअर होईल. c मध्ये काय स्टोअर होणार, 30. कारण का a आणि b मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहेत 10 आणि 20 ह्या काय इंटिजर व्हॅल्यू आहे किंवा न्यूमरिक व्हॅल्यू आहे. ओके, सपोज तुम्ही असं घेतलेलं आहे, मी एक इथं घेतो d व्हेरिएबल, d इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये जागृती. काय घेतलेलं आहे बघा, जागृती घेतलेली आहे. मग c इज इक्वल टू a प्लस, बघा a प्लस d घेतलं. काय इक्वेशन आहे बघा, c इज इक्वल टू a प्लस d. मग a मध्ये काय आहे 20, कॉन्कॅट विथ. आता d मध्ये काय आहे, स्ट्रिंग आहे. स्ट्रिंग असल्यामुळे हे ऑटोमॅटिकली इंटरनली काय होणार आहे, ऍडिशन न होता कॉन्कॅटिनेशन म्हणून वर्क होणार. ऍडिशन न होता काय होणार आहे, कॉन्कॅटिनेशन म्हणून वर्क होणार आहे. मग a कॉन्कॅट विथ d, a कॉन्कॅट विथ
डी आपल्याला काय मिळेल 20 जागृती. आन्सर काय असेल बघा, सी मध्ये जे स्टोअर होणार आहे 20 जागृती. 20 जागृती मध्ये स्पेस पण नाहीये, मध्ये स्पेस पण येत नाही. कॉन्कॅटिनेशन होताना दोन स्ट्रिंग कॉन्कॅट होणार आहे, दोन स्ट्रिंग कॉन्कॅट होणार आहे, ऑटोमॅटिकली ए इंटिजर आहे त्याचं कन्वर्जन स्ट्रिंग मध्ये होणार आहे. ओके, या पद्धतीने काय होईल ते कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर वर्क होईल. अनेक एक्झाम्पल बघूया. ओके, अनेक व्हेरिएबल आहे आपल्याकडे. ई इज इक्वल टू कॉलेज, डबल कोट मध्ये कॉलेज. मग सी इज इक्वल टू डी कॉन्कॅट विथ ई. आता मी काय म्हटलेलं आहे कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर, कारण की दोन्ही ऑपरेंड आहेत डी आणि ई, एक आहे स्ट्रिंगच आहे. ओके, मग आता ह्याचं आउटपुट काय येणार आहे, सी मध्ये काय स्टोअर होईल, डबल कोट मध्ये जागृती कॉलेज. कॉलेज बघा कसं आलेलं आहे, जागृती कॉलेज लगेच आहे, मी मध्ये कुठेही स्पेस दिलेलं नाहीये, मध्ये कुठंच स्पेस दिलेलं नाहीये. ओके, कारण की आपण इक्वेशन देताना डी कॉन्कॅट विथ ई, जागृती नंतर स्पेस आहे काय नाहीये, कॉलेजच्या आधी स्पेस आहे काय इथे नाहीये, मग ते काय होणार आहे जागृती कॉलेज विदाउट स्पेस. ओके, सपोज मी आता स्पेस दिला सी इज इक्वल टू डी कॉन्कॅट विथ डबल कोट मध्ये मी स्पेस दिला, इथे काय दिलंय बघा डबल कोट मध्ये स्पेस दिलेला आहे. ओके, कॉन्कॅट विथ ई, कॉन्कॅट विथ ई. आता सी मध्ये काय स्टोअर होईल, डबल कोट मध्ये जागृती स्पेस कॉलेज. म्हणजे कसं होतं डी कॉन्कॅट विथ स्पेस, डी ची व्हॅल्यू कॉन्कॅट विथ स्पेस म्हणजे जागृती कॉन्कॅट विथ स्पेस, मग जागृती स्पेस कॉन्कॅट विथ ई व्हॅल्यू, जागृती स्पेस कॉन्कॅट विथ कॉलेज. टोटल काय होणार आहे सगळं जागृती स्पेस कॉलेज. त्या पद्धतीने काय होणार आहे सी मध्ये ती व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे. म्हणजे प्लस ऑपरेटर वर्क ॲज ऍडिशन ऑपरेशन ॲज वेल ॲज कॉन्कॅटिनेशन ऑपरेटर. ओके, मग बघा addition कधी होणार आहे, if both operands are numeric then it performs addition operation, if one of the operand is string then it perform concatenation operation. ओके, हे concatenation operator आहे. ओके, नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट काय आहे बघा असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर साठी कुठले ऑपरेटर आहे बघा इक्वल टू ऑपरेटर. ओके, इक्वल सिम्बॉल आपण मॅथ्स मध्ये भेटलेला आहे, त्याला ऍक्च्युअली आपण काय म्हणायचं कॉम्प्युटर लँग्वेज मध्ये असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, मग आता याचं वर्किंग कसं बघा, फॉर एक्झाम्पल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी घेतो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तर इथे काय होणार ए आणि बी ची ऍडिशन होणार आणि ती कुणाला असाइन होणार आहे, सी या ऑपरेटरला असाइन होणार, व्हेरिएबलला असाइन होणार आहे. ओके, मग असाइनमेंट ऑपरेटरला बघा, असाइनमेंट ऑपरेटरला एलएचएस एक साइड असणार आहे आणि आरएचएस साइड असणार आहे. तर कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये आरएचएस साइडला जी काय व्हॅल्यू आहे ती कुणाला असाइन होणार आहे, एलएचएस साइडला. बा आरएचएस साइडला जी व्हॅल्यू आहे ती कुणाला असाइन होणार आहे, एलएचएस साइडला. कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये याच डायरेक्शन मध्ये, मॅथमेटिक्स मध्ये बोथ डायरेक्शन मध्ये होऊ शकते. म्हणजे आरएचएस ची व्हॅल्यू एलएचएस ची व्हॅल्यू आरएचएस ला असाइन होऊ शकते आणि आरएचएस ची व्हॅल्यू एलएचएस ला असाइन होऊ शकते. तर कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये तसं नाहीये की आयटी मध्ये किंवा कॉम्प्युटर मध्ये काय होणार आहे आरएचएस ची व्हॅल्यू कुणाला असाइन होणार आहे, एलएचएस ला असाइन होणार आहे. ओके, मग या पद्धतीने असाइनमेंट ऑपरेटर आपण यूज करायचं. नेक्स्ट बघा काय रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर त्याच्यामध्ये कुठला आहे बघा लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ऑपरेटर, दोन ऑपरेंड दोन व्हॅल्यू इक्वल आहेत की बघण्यासाठी इक्वल टू ऑपरेटर, त्यानंतर ना नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, हे आपल्याला बघायचं आहे. ओके, मग आता रिलेशनल ऑपरेटर आहे तिची रिटर्न व्हॅल्यू काय असणार आहे, तिची रिटर्न व्हॅल्यू बुलियन असणार आहे, तर ट्रू असेल नाही तर फॉल्स असणार. ओके, कुठलाही रिलेशनल ऑपरेटर यूज करा तिची रिटर्न व्हॅल्यू काय असणार आहे, एक ट्रू किंवा फॉल्स असणार. ओके, बुलियन व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, मग आता त्याच्यावरती एक एक्झाम्पल बघूया. बा a is equal to 20, b is equal to 10, a is equal to 20, b is equal to 10. मग आता इथं बा a is less than b काय मिळणार आपल्याला, a is less than b, तर ह्या इक्वेशनची व्हॅल्यू काय असणार आहे, बुलियन व्हॅल्यू असेल. काय असेल बुलियन व्हॅल्यू, फॉल्स. काय असणार आहे, फॉल्स असणार आहे. a is greater than b काय असणार आहे बघा, a is greater than b, 20 is greater than 10, ट्रू, बुलियन व्हॅल्यू. ओके, सपोज आता ओके a is less than or equal to b, a is less than or equal to b, 20 is less than or equal to 10, false, false येणार.
A is greater than or equal to B, 20 is greater than or equal to 10, ट्रू येणार आहे. ओके, ट्रू. या पद्धतीने तुम्हाला बुलियन व्हॅल्यू तिथं मिळेल. सपोज आता काय आहे, कन्सिडर करा A ची व्हॅल्यू 20 आहे, ते 20 आहे आणि B ची पण व्हॅल्यू काय, B ची पण व्हॅल्यू B is equal to 20 आहे. A is equal to B. A ची रिटर्न व्हॅल्यू काय आहे, ट्रू. तर मॅथमॅटिक्स मध्ये आपण इक्वल टू ऑपरेटर म्हणजे दोन व्हॅल्यू कंपेअर करण्यासाठी जे ऑपरेटर यूज करतोय ते सिंगल इक्वल टू आहे. बघा काय, सिंगल इक्वल टू मॅथमॅटिक्स मध्ये. ओके, A is equal to B, A is equal to 20, B is equal to 20, A is equal to B आहे की नाही चेक करण्यासाठी. तर कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये आपल्याला काय करायला पाहिजे, डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करायचं आहे. काय, डबल इक्वल टू ऑपरेटर तिथं यूज करायचं. त्याच्यानंतर ना डबल इक्वल टू का, कारण की मॅथमॅटिक्स मध्ये इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट साठी पण यूज केलं जातं आणि व्हॅल्यू कंपॅरिझन करण्यासाठी पण यूज केलं जातं. तर कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये ते प्रॉब्लेम येऊ शकते म्हणून काय केलेलं आहे, असाइनमेंट ऑपरेटर साठी सिंगल इक्वल टू वापरलाय आणि रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये इक्वॅलिटी ऑपरेटर म्हणजे याला इक्वॅलिटी ऑपरेटर म्हणतात. इक्वॅलिटी चेक करण्यासाठी डबल इक्वल टू ऑपरेटर तिथं यूज करायचं. आता नेक्स्ट अनेक आहे याच्यामध्ये ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर. बा ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये काय आहे, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर. A is equal to triple equal to B. आता ह्याची पण व्हॅल्यू काय मिळणार आहे आपल्याला, ट्रू मिळणार आहे. ट्रू. A is equal to 20, B is equal to 20. बोथ व्हॅल्यू आर सेम. काय मिळणार आहे, ट्रूच मिळणार आहे. इथं पण A is equal to B केलेला आहे इक्वॅलिटी ऑपरेटरनं, तर ह्याची पण व्हॅल्यू आपल्याला ट्रू मिळणार. मग ह्याचा डिफरन्स काय, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू. सपोज A is equal to 20 आणि B is equal to मी स्ट्रिंग मध्ये दिलेला आहे 20, स्ट्रिंग 20. बघा डबल कोट मध्ये B ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 20 स्ट्रिंग. तर पहिलं बघा डबल इक्वल टू जे ऑपरेटर आहे, ओके, इक्वॅलिटी ऑपरेटर, इंटिजर 20 इक्वल्स टू स्ट्रिंग 20, दोन्ही पण व्हॅल्यू 20च आहे. दोन्ही पण व्हॅल्यू काय 20. मग हे काय देते, ट्रू देते. ओके, ट्रू देते. आता इथं ट्रिपल इक्वल टू घेतलेला आहे इक्वॅलिटी चेक करण्यासाठी. A is equal to B, 3 वेळा ट्रिपल इक्वल टू. तर इथं आपल्याला काय मिळणार आहे, फॉल्स मिळणार आहे. फॉल्स मिळणार आहे. असं काय, कारण की ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर ज्यावेळी यूज करतोय त्यावेळी ते व्हॅल्यू ऍज वेल एज डेटा टाइप इक्वल आहे की नाही चेक करते. व्हॅल्यू ऍज वेल एज डेटा टाइप, दोन्ही व्हॅल्यू जर इक्वल असले तर त्याच्यानंतर पुढे काय जाऊन चेक करणार आहे, डेटा टाइप पण त्यांचा चेक करणार. ओके, म्हणून तिथे काय झालेलं आहे, A मध्ये इंटिजर 20 आहे आणि B मध्ये स्ट्रिंग 20. ओके, मग इथं A मध्ये इंटिजर व्हॅल्यू आहे, B मध्ये स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे. दोन्ही इक्वल होणार आहेत काय, इंटिजर आणि स्ट्रिंग, ते दोन्ही इक्वल होणार नाहीत म्हणून त्याने काय दिलेलं आहे, फॉल्स व्हॅल्यू दिलेली. ओके, सपोज इथं B मध्ये काय केलंय 20.0 दिलेलं आहे. 20.0 म्हणजे फ्लोट व्हॅल्यू आहे. पहिल्या ह्याच्यात बघा डबल इक्वल टू ऑपरेटरला 20 is equal to 20.0 ट्रू मिळणार, कारण की बोथ आर इक्वल. 20 and 20.0 बोथ आर इक्वल व्हॅल्यूज. ओके, डबल इक्वल टू ला ट्रिपल इक्वल टू लगावी 20 and 20.0 false, both are not equal because data types are different, integer and float, both data types are different, so it gives false value. Okay, next there is not equal to operator. There is not equal to operator. A is not equal to B, but 20 is not equal to 20, false, it gives false. It gives false. 20 is not equal to 20. Okay, A is equal to 20, B is equal to 10, B is equal to 10. 20 is not equal to 10, it gives true. It gives true. 20 is not equal to 10, it gives true. Okay, मग या पद्धतीने काय होतंय बघा, हे रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करतात. मगाशी मी ट्रिपल इक्वल टू आणि डबल इक्वल टू इक्वॅलिटी ऑपरेटर मग ट्रिपल इक्वल टू दिलं नव्हतं बा. ओके, या पद्धतीने काय रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करतात. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल मॅथमॅटिकल लॉजिक, तुम्ही 12वी मॅथ्स बघितलं असणार. 12वी मॅथ्स मध्ये तुम्हाला मॅथमॅटिकल लॉजिक ही कन्सेप्ट आहे. मग त्याच्यामध्ये काही ऑपरेटर्स आहेत बा, अँड ऑपरेटर, लॉजिकल अँड, लॉजिकल ऑर आणि लॉजिकल नॉट. ओके, हे ऑपरेटर आहेत.
मॅथमॅटिक्स मध्ये आहेत बा ते आपल्याला यूज करायचे. ओके, या पद्धतीनं अँड आहे मला वाटते, या पद्धतीनं ऑर होते. आणि नॉटला तुम्ही समथिंग असं यूज करता किंवा इम्प्लिकेशन किंवा डॅश समथिंग, या पद्धतीने तुम्ही नॉट ऑपरेटर तिथे यूज करता. ओके, मग आपल्याला बघायचंय ह्याचं पण रिटर्न व्हॅल्यू काय असणार आहे बा, बुलियन व्हॅल्यू असणार आहे, एक तर ट्रू किंवा फॉल्स. ही जी पण लॉजिकल ऑपरेटरची रिटर्न व्हॅल्यू काय असणार आहे, बुलियन व्हॅल्यू ट्रू किंवा फॉल्स, डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन. ओके, त्यासाठी आपल्याला ट्रुथ टेबल एक बघायला लागतोय. ओके, आता मी इथे घेतो ए आणि बी. आता टी एफ टी सॉरी टी टी एफ एफ काय घालतो ते आपल्याला टी टी एफ एफ आणि इथे काय टी एफ टी एफ. ए अँड बघा एम्परसाइन दोन वेळा घेतलेला आहे मी, ए अँड बी. ए ऑर साठी पाइपलाइन यूज केलेला आहे, ए और बी पाइपलाइन तिथे यूज करायचा आहे. कीबोर्ड वरती पाइपलाइन आहे ते. त्यानंतर ना नॉट ए साठी एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे. ओके, ते यूज करायचं आहे आपल्याला कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये. ओके, किंवा आयटी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डबल एम्परसाइन. त्यानंतर ना इथे पाइपलाइन यूज केलेला आहे, कीबोर्ड वरती पाइपलाइन आहे, एंटर कीच्या वर असते. त्यानंतर ना एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, दोन पाइपलाइन तिथे यूज केलेले. ओके, याला काय म्हणायचं अँड, याला ऑर आणि याला नॉट. ओके, मग ए अँड बी. आता अँड म्हणजे काय होते तुम्हाला माहिती आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये, तेच कन्सेप्ट इथं आहे. जी इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये मॅथमॅटिक्स मध्ये तीच कन्सेप्ट इथं अप्लाय करायची. ओके, अँड मध्ये काय असणार आहे, बोथ आर ट्रू. अँड मध्ये बघा बोथ आर ट्रू असलं तरच ते ट्रू देते, अदरवाइज सगळं फॉल्स. टी एफ एफ टी फॉल्स, एफ एफ फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इन ऑर ऑपरेटर मध्ये काय एक तर कुठलं तर ट्रू पाहिजे. ऑर ऑपरेटर मध्ये एक तर कुठलं, बोथ आर ट्रू और सिंगल वन मस्ट बी ट्रू. ओके, टी टी ट्रूच येणार आहे, टी एफ ट्रूच येणार आहे, एफ टी ट्रू येणार आणि एफ एफ फॉल्स. दोन्ही पण फॉल्स आहेत, ते फॉल्स. ऑर मध्ये कुठलं पण एक जरी ट्रू झालं तर ते ट्रूच देणार आहे. नॉट ला काय असणार आहे, ए चं ऑपोजिट घ्यायचं. ए ला काय टी टी एफ एफ, तर ऑपोजिट काय होणार एफ 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 टी टी. ओके, त्या पद्धतीनं आपण हे ट्रुथ टेबल लक्षात ठेवायचं आहे. तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये बघितलेला तेच इथं आपण वापरायचं आपल्याला, किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये बघितलं असला तर हा तसंच आपल्याला तिथं वापरायचं. ओके, मग हे आपण काय करायचं आपल्या कुठल्या तरी एका इक्वेशन मध्ये कंडिशन मध्ये यूज करायचं आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला याचं आन्सर मिळेल. म्हणजे ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर्स असं जर असलं तर आपल्याला हे ट्रुथ अँड लॉजिकल ऑपरेटरचा इथं यूज होऊ शकतो. For example, A is equal to 10, B is equal to something 30, and C is equal to 15. Okay, मग बा मला यातलं ग्रेटर कुठला आहे ते चेक करायचं. 30 हे ग्रेटर आहे, कॉम्प्युटरला सांगायला पाहिजे. मग कंडिशन मध्ये आपण काय शकते, A कंडिशन मध्ये B is greater than A and B is greater than C. B is greater than C. तर इथे काय होईल, 30 is greater than 20, 30 is greater than 10, E ची व्हॅल्यू 10 आहे, B ची व्हॅल्यू 30 is greater than 10, तर आपल्याला काय मिळणार आहे, याची व्हॅल्यू ट्रू मिळणार. काय मिळणार आहे, ट्रू. त्यानंतर पुढे बघणार अँड आहे, त्या पुढे जाणार 30 is greater than 15. बघा B ची व्हॅल्यू 30, C ची व्हॅल्यू 15, 30 is greater than 15, 30 is greater than 50 काय मिळणार, ट्रू. आता इथं पण ट्रू आहे, इथं पण ट्रू आहे, मग मध्ये काय अँड ऑपरेटर आहे. ओके, मग ट्रू अँड ट्रू आपल्याला काय मिळते, ट्रू मिळते. ट्रू अँड ट्रू काय मिळते, ट्रू मिळणार आहे. ओके, म्हणजे या लॉजिकल ऑपरेटर अँड ची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळाली, ट्रू मिळाली. हे गेल्या वर्षी आपण केलेलं आहे. सिमिलरली ऑर आणि नॉट ला पण आपण करून बघितलेलं आहे. ओके, आता आपण पुढे बघायचं आहे इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इन्क्रीमेंट ऑपरेटर काय करणार आहे त्या व्हॅल्यू मध्ये एक न इन्क्रीमेंट करणार आहे, आणि डिक्रीमेंट ऑपरेटर काय करत आहे त्या व्हॅल्यू मध्ये एक न डिक्रीमेंट करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल A is equal to 10 आणि आपल्याकडे B एक व्हेरिएबल आहे.
फक्त ए प्लस प्लस केला तर ए ची व्हॅल्यू काय होणार आहे बघा. ए ची व्हॅल्यू आता इथे किती आहे 10. मग ए प्लस प्लस म्हटल्यावर ए इज इक्वल टू काय होणार आहे 11 होणार आहे. परत ए प्लस प्लस म्हटलं तर काय होणार आहे ए ची व्हॅल्यू परत आता 12 होणार. ओके. मग आता याच्यामध्ये इन्क्रीमेंट ऑपरेटर मध्ये दोन प्रकार आहेत. ओके. एक प्री इन्क्रीमेंट आणि एक पोस्ट इन्क्रीमेंट. सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर मध्ये पण तसंच आहे. प्री इन्क्रीमेंट आहे पोस्ट इन्क्रीमेंट. म्हणजे ए प्लस प्लस म्हणजे ऑपरेंडच्या पुढे जर मी पोस्ट जर प्लस प्लस दिलं ऑपरेंड नंतर तर ते काय म्हणायचं पोस्ट इन्क्रीमेंट. बा इथं दोन्ही इक्वेशन मध्ये पोस्ट इन्क्रीमेंट. नंतर प्लस प्लस ए असं जर केलं तर ते काय म्हणायचं प्री इन्क्रीमेंट. तसंच काय ए मायनस मायनस केलं तर पोस्ट डिक्रीमेंट आणि ए त्याच्या आधी जर घेतलं ए मायनस मायनस ए तर हे काय म्हणायचं प्री डिक्रीमेंट. ओके. तर आता इथं बघा. आता इथं या एक्झाम्पल मध्ये दोन्ही याच्यामध्ये पण सेम वर्किंग होणार आहे. खरं सिंगल ऑपरेंड यूज करतो तरी ए प्लस प्लस बाय ए ची व्हॅल्यू 10 आहे. ए प्लस प्लस म्हटल्यावर ए मध्ये ती इन्क्रीमेंट होणार. ए मध्ये जी व्हॅल्यू आहे 10 10 मध्ये ती प्लस ऍड होणार 1. मग आपल्याला काय मिळणार ए ची व्हॅल्यू 11 मिळणार आहे. प्लस प्लस ए असं जर केलं तर काय होणार आहे 1 हे ए मध्ये ऍड होणार आहे. 1 हे काय होणार आहे ए मध्ये ऍड होणार आहे. 1 10 मध्ये ऍड झालं त्याची व्हॅल्यू पण काय मिळणार आहे. आता बघा ए ची किती होती 11. मग 1 हे कशात ऍड झालं 11 मध्ये. तर आपल्याला काय मिळालं ए इज इक्वल टू 12. ओके. आता तसंच डिक्रीमेंटला बघा ए मायनस मायनस ए ची व्हॅल्यू किती झालेली आहे आता 12. 12 मधनं 1 मायनस होणार. 12 मधनं 1 मायनस होणार. आपल्याला काय मिळणार आहे तर 12 मायनस 1 म्हणजे ए इज इक्वल टू 11. ए ची व्हॅल्यू किती झालेली आहे आता 11. मायनस मायनस ए मायनस मायनस ए मतलब काय होईल बघा 1 मधनं सॉरी 11 मधनं 1 मायनस होणार. म्हणजे इथे काय मिळेल आपल्याला ए इज इक्वल टू 10 असं मिळणार. ए इज इक्वल टू 10 असं मिळणार. ओके. आता जर मी इथं बी व्हेरिएबल घेतला त्याच्यावर जर वर्किंग घेतलं तर काय प्रॉब्लेम येईल. ओके. प्लस प्लस बरोबर बघूया. बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस. ओके. तर ए ची व्हॅल्यू काय असणार आहे बी ची व्हॅल्यू काय असणार आहे. ओके. ए ची व्हॅल्यू काय असणार आहे आणि बी ची व्हॅल्यू काय असणार. बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस. आता इथं बघा काय होणार आहे पोस्ट इन्क्रीमेंट आहे. पोस्ट म्हणजे नंतर इन्क्रीमेंट करा. पहिल्यांदा काय बघा काय होते असं इक्वेशन असतं त्यावेळी पहिल्यांदा ए ची व्हॅल्यू बी ला असाइन होणार. ए ची व्हॅल्यू बी ला ए ची व्हॅल्यू किती आता 10 आहे. 10 ही व्हॅल्यू कोणाला असाइन होणार बी ला. म्हणजे बी मध्ये काय आलं 10. मग ए मध्ये काय होणार इन्क्रीमेंट 1 होणार. एक इन्क्रीमेंट म्हणजे 10 प्लस 1 11. ओके. 10 प्लस 1 11 होणार. ओके. या पद्धतीने होईल. आता प्री साठी घ्या बी इज इक्वल टू ए सॉरी प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए. तर आता इथं काय होईल बघा. ओके. ए ची व्हॅल्यू कन्सिडर करा 10. ए ची व्हॅल्यू किती आहे 10 आहे. बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस आधी आहे प्री आहे. प्री इन्क्रीमेंट होणार आणि मग असाइनमेंट होणार. मग काय होईल बघा 1 प्लस 10 1 प्लस 10 11 होणार. आणि ते कुणाला असाइन होणार बी ला असाइन होणार. बघा 11 कुणाला असाइन झालं बी ला. ए ला अजून नाही कुणाला झालं बी ला. तर किती येणार इथं 11 येणार. आता मग ए ला असाइन होणार. बी ला असाइन झाल्यावर मग ए ला असाइन होणार. मग ए मध्ये काय येणार आहे 11. ओके. मग प्री इन्क्रीमेंट पोस्ट इन्क्रीमेंट जर यूज केलं तर वेगळं आउटपुट तुम्हाला यूज मिळणार आहे. दोन्ही पण काय होणार आहे इन्क्रीमेंटच होणार आहे. आउटपुट हे वेगवेगळं असू शकते. ओके. या पद्धतीने प्री इन्क्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट असं वर्क मध्ये येते. ओके. आता मी इथं लेक्चर स्टॉप करतो. ओके. बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत ते नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया कारण की आता खूप मोठा व्हिडिओ लेक्चर झालेला आहे. ओके. थँक्यू.